ചേച്ചിയാണേ. ഇന്നത്തെ ഇതളുകൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ എല്ലാരും തകർത്ത് ആഘോഷിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കടങ്കഥ എന്താണെന്നറിയോ? വെള്ളവും വേണ്ട, വറ്റും വേണ്ട, വായു മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താന്ന് ഇന്നത്തെ ഇതളുകൾ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ UP സ്കൂളിലെ കുറെ പുതിയ കൂട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് കേൾക്കാം നമുക്ക്. ലിയ ഫിലിപ്പിന്റെ ഒരു ഹിന്ദി പദ്യം കേട്ടാലോ? हिंदी के मशहूर कवि श्री कैलाश गौतम की प्रसिद्ध कविता मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ. कविता का नाम है गंगा. गंगा की बात क्या करूँ, गंगा की बात क्या करूँ, गंगा उदास है, बहजूत रही खुद से और भद्रवास है. न अब वो रंग रूप है, न अब वो रंग रूप है, न वो मिडास है. गंगा चली है जल नहीं गंगा के पास है. बांधूं के जाल में कहीं, बांधूं के जाल में कहीं, नहरों के जाल में सर पीट पीट रो रही शहरों के जाल में. नाले सटा रहे हैं पनाले सटा रहे, खा खा के पान तूकने वाले सटा रहे. रीटे की तरह बाप रे, रीटे की तरह बाप रे को डेक देर है. यह भी कोई रोगी को पर्क फेर है. असहाय है, असहाय है, लाचार मजबूर है गंगा, अब हसीयत अपने बहुत दूर है गंगा. आई थी बड़े शौक से, आई थी बड़े शौक से भी शंकर पर छोड़कर, विष्णु पर छोड़कर, अपने घर पर छोड़कर. खोई थी अपने आप दिनों केस गड़ी थी, खोई थी अपने आप दिनों केस गड़ी थी, सुनते ही भगीरथ तेड़ दौड़ पड़ी थी. नागिन से डूलती नीचे उजालती, आई है मेरी गानत बिलती संभलती. गरिमाए पूर्वजों ती तनमा पवेश की, गरिमाए जम्बूद्वीप की कनमा पवेश की. मुक्ति का द्वार भी हमेशा इससे खुला है, मुक्ति का द्वार भी हमेशा इससे खुला है. काशी गवाह है यहाँ सख्त तुला है. केवल नदी नहीं है, केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा, खर्म जाति देशों का श्रृंगार है गंगा. जिससे भी मिली गंगा, जिससे भी मिली गंगा आदर्श मिली है, नीचे की उधर के दौर से नादर्श मिली है. हर घर पाड़ पाड़ दी माला इससे है, जीवन तेरा दुरंत उजाला इससे है. जो कुछ भी आज हो रहेगा गंगा के साथ है, जो कुछ भी आज हो रहेगा गंगा के साथ है. क्या आपको पता नहीं इसमें किस हाथ है? देखिए ना, देखिए ना आज क्या गंगा का हाल है, रहना मुहाल इसका जीना मुहाल है. गंगा के पास दर्द है, गंगा के पास दर्द है, आवास नहीं है, मुखोलिक कुल ने रिवास नहीं है. कुछ कीजिए उपाय, कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण लगाइए, गंगा के आज आज रही गंगा बचाइए. ഒരു അറബിക് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം നമുക്കിനി. അഫ്രിൻ അനസാണ് കേട്ടോ പറയണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അൻബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹബിഹിൽ അജ്മഈൻ. അയ്യുഹൽ മുസ്തമിഊന അൽ കിറാം, الآن أريد أن ألقي إليكم خطبة وجيزة عن موضوع هذه حفلة اليوم. أهمية القراءة. كما أنتم تعرفون أنه قد بدأ إله الكون تنزيله بالأمر على القراءة، كما قال الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان ذلك يكفي العاقل على أن يدوموا على القراءة والتعليم. أحباب الكرام، فقد أثبتت الدراسات أن القراءة عملية معرفية وفكرية، وللقراءة نصيب في جعل المرء على ثقافة العليا في حياة الشخصية وفي الحياة الاجتماعية. والقراءة تساعد الإنسان تكوين الإنسانية على قلوب الرجال والنساء أطفال، من حيث أنه يكتسب المعرفة والمعلومات الجديدة والمفيدة في جميع حياته. والجدير بذكر أنه كلما ازدادت معرفة المرء أصبح الأكثر قدرته على مواجهة الحياة وما يلاقيه من بالدنيا الفانية. أصدقائي الكرام، إن القراءة مفتاح المعرفة والعلم والطريق التقدم والعلم، مع أنها وسيلة وسبيل إلى بحر العلم والمعرفة. ومن تعلم ونما، ومن لم يقرأ خاب وأوجع.
هذا قول لكل النماش مشهور في الأدباء كرلا مستمعون الكرام. الآن أريد لأختتم على هذه الخطبة اليسيرات وفقنا الله جميع الأول كلامه العزيز ثم ما سواها من الكتب الدينة والدنيويه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അഭിജ നമ്മുടെ സെൻസുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു സോങ് പാടാൻ പോവാ. We have 5 senses. Do you know? Do you know? Taste, smell, see, hear and touch. Do you know? I can taste with my tongue, with my tongue, with my tongue. I can taste with my tongue the yummy chocolate. I can smell with my nose, with my nose, with my nose. I can smell with my nose the lovely red rose. I can see with my eyes, with my eyes, with my eyes. I can see with my eyes the rainbow in the sky. I can hear with my ear, with my ear, with my ear. I can hear with my ear the chicking of the birds. I can feel with my hands, with my hands, with my hands. I can feel with my hands the silky white sand. ഇനി ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടായാലോ? റാഷിദ് ഹനീഫാണേ പാടണേ. സ്നേഹമെന്തറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം, സ്നേഹം നേടാനാ തിരുഹൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം, സൽഗുണ നേതാവ് നബിയെ കനവിൽ കാണണം, സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടൻ ആശ തീർക്കണം, സൽഗുണ നേതാവ് നബിയെ കനവിൽ കാണണം, സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടൻ ആശ തീർക്കണം. മർഹബാ യാ മുസ്തഫ, മർഹബാ യാ മുജ്തബാ, മർഹബാ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ സഹ്ദേക റസൂലല്ലാഹ്, സഹ്ദേക ഹബീബല്ലാഹ്. ആചാരത്തണയും നാൾ ആത്മീയതമുള്ള അങ്ങേക്കു പ്രിയമുള്ള ആശിക്കല്ല ഞാൻ, എന്നാലും എൻ്റെ നബിയെ ഇടതീരുമെൻ്റെ വരികൾ കാരണമായി എന്നെ റൗളയിൽ ചേർക്കണമേ, കാണുവാൻ പൂതിയാലെ ഈ പാപി പാടണമേ. സ്നേഹമെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം, സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം. ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു നഴ്സറി സോങ് കേൾക്കാം. ഗൗരി ശാരദയാണ് കേട്ടോ പാടണേ. കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഉണരുണരൂ, നേരം പുലരും നേരത്ത് ഈ മട്ടിങ്ങനെ കിടന്നാലോ, ഓമന പല്ലുകൾ തേക്കണ്ടേ, ഓമന മുഖം ഒന്ന് കഴുകേണ്ടേ, നീരാട്ടാടാൻ പോകേണ്ടേ, നീലപ്പീൽ മുടി കെട്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ തന്നൊരുടുപ്പിട്ട് നേഴ്സറി സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടേ, കൂട്ടരൊത്തു കളിക്കേണ്ടേ. കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ ഉണരുണരൂ, നേരം പുലരും നേരത്ത് ഈ മട്ടിങ്ങനെ കിടന്നാലോ. അപ്പൊ ഹാമിദ് അലി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടാൻ പോവാ. പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല, പരിഭാവനമായൊരസർമുല്ല, പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ളാഹ്, പരിശുദ്ധ റസൂലോരെ സ്വല്ലല്ലാഹ്. പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല, പരിഭാവനമായൊരസർമുല്ല, പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ളാഹ്, പരിശുദ്ധ റസൂലോരെ സ്വല്ലല്ലാഹ്.
ജിന്നും ജമലുജിമാലും പറവകളൊക്കെ പടച്ചവനെ അഹദേ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ചെന്നൻ മുത്തം നൽകിയതും അഹദേ ജിന്നും ജമലുജിമാലും പറവകളൊക്കെ പടച്ചവനെ അഹദേ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ചെന്നൻ മുത്തം നൽകിയതും അഹദേ ഈണത്തിൽ അറബന കൊട്ട് താളത്തിൽ ദഫും കൊട്ട് ഈണത്തിൽ അറബന കൊട്ട് താളത്തിൽ ദഫും കൊട്ട് പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല പരിഭാവനമായൊരസർമുല്ല പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ റസൂലരെ സ്വല്ലല്ലാഹ് പറുദീസയിലുണ്ടൊരു മുല്ല പരിഭാവനമായൊരസർമുല്ല പരിശോഭിതമാണ് നബിയുള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ റസൂലരെ സ്വല്ലല്ലാഹ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റെസിറ്റേഷൻ കേട്ടാലോ? നസ്രീൻ അബ്ബാസ് ആണേ ചൊല്ലണേ. Today I am going to recite a poem named Don't Give Up by Lamia Hanjoy. Don't give up, don't give in. There's always an answer for everything. This, my friend, is for you. The trials that you face and the dreams that you chase, you're behind in your race and you're stirring from your pace. Your mind is scattered all over the place and you're desperate for space. Little did you know, this is your time to embrace. Don't give up, don't give in. There's always an answer for everything. You never tend to hide what's inside and waste time on what could be, yet it's not the key to believe in our own identity. Your past brought you here. This is where it all begins. Don't give up, don't give in. There's always an answer for everything. So don't sit hour after hour while your tribulation tower. Don't forget the countless blessings ever which you have been showered. Find the strengths and your powers. Be like the flowers that give off its scent when it's crushed and devoured. Don't give up, don't give in. There's always an answer for everything. And I found myself running from calamity, insanity to sanity. This is a reality that we forget. Who created us and molded us and made us human beings with the details and fashion of DNA and genes? Who gave us mind to judge our own actions and routines by all means? Don't give up, don't give in. There's always an answer for everything. And yes, life can be quite a mystery and the key to success does not come free. And if you believe that this is all decreed, then what will be, will be. But I guess that we wish for is not always guaranteed. But your efforts won't be fruitless. Don't think you're useless. We all serve a purpose. So please, don't feel hopeless. Don't give up. Don't give in. There's always an answer for everything. And no, you're not just another number to be disposed of after. Your mother, father, sister, brother, friend, and a lover. To be true to yourself, the worth of struggle. Although the critics make you suffer. Trees lose their leaves, only to blossom by the summer. Don't give up. Don't give in. There's always an answer for everything. So repel negativity with positivity and watch life bring every single possibility. And have an attitude for gratitude. And if you want to be happy, that's exactly what we are meant to do. Don't give up. Don't give in. There's always an answer for everything. ഇനി നമുക്കിടെ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ഒരു ദേശഭക്തി ഗാനം പാടാൻ പോവാണേ. അതുകൂടി കേൾക്കാം. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം, ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം. മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം, പെരുമയേറും പൈതൃകത്തിൽ നാടിതല്ലോ ഭാരതം. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം, ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം. മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം, പെരുമയേറും പൈതൃകത്തിൻ നാടിതല്ലോ ഭാരതം. യേ ദേശ് ഹമാരാ जान से प्यारा, प्यार हमारा. आजादी आजादी आजादी. നൂറ് നൂറ് ചിന്തകൾ, നൂറ് നൂറ് ഭാഷകൾ, മതത്തിനപ്പുറം വളർന്ന സ്നേഹ ചിത്രസാഗരം. നൂറ് നൂറ് ചിന്തകൾ, നൂറ് നൂറ് ഭാഷകൾ,
പാഴ്സി ബുദ്ധ ജൈനനും തോളു ചേർന്ന വിരമിച്ച നാടിതല്ലോ ഭാരതം. ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യനും പാഴ്സി ബുദ്ധ ജൈനനും തോളു ചേർന്ന വിരമിച്ച നാടിതല്ലോ ഭാരതം. യേ ദേശ് ഹമാരാ ജാൻ സെ പ്യാരാ, പ്യാര് ഹമാരാ, ആസാദി ആസാദി ആസാദി. പിച്ച വെച്ചു ഞാൻ നടന്ന മണ്ണിനെ മറക്കുവാൻ, മനം മടുത്തു കണ്ണടച്ചു നോക്കു കുത്തിയാകുവാൻ. പിച്ച വെച്ചു ഞാൻ നടന്ന മണ്ണിനെ മറക്കുവാൻ, മനം മടുത്തു കണ്ണടച്ചു നോക്കു കുത്തിയാകുവാൻ. കഴിയുകില്ല ഞങ്ങളിൽ മതേതരത്വ രക്തമാ, പിടഞ്ഞു വീണു ചാകിലും മനസ്സതൊന്നു മാത്രമാ. കഴിയുകില്ല ഞങ്ങളിൽ മതേതരത്വ രക്തമാ, പിടഞ്ഞു വീണു ചാകിലും മനസ്സതൊന്നു മാത്രമാ. യേ ദേശ് ഹമാരാ ജാൻ സെ പ്യാരാ, പ്യാര് ഹമാരാ, ആസാദി ആസാദി ആസാദി. വിഷം വിതച്ചു കലുഷമാക്കും ദുഷ്ടരെ തുരത്തണം, കൂട്ടുചേർന്ന് പാരിലാകെ പൂമണം പരത്തണം. വിഷം വിതച്ചു കലുഷമാക്കും ദുഷ്ടരെ തുരത്തണം, കൂട്ടുചേർന്ന് പാരിലാകെ പൂമണം പരത്തണം. കരം പിടിച്ചു ചേർന്ന് നിന്ന് നാടിനെ നയിക്കണം, മൂകത വെടിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്നു ചേർന്ന് പാടണം. കരം പിടിച്ചു ചേർന്ന് നിന്ന് നാടിനെ നയിക്കണം, മൂകത വെടിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്നു ചേർന്ന് പാടണം. യേ ദേശ് ഹമാരാ ജാൻ സെ പ്യാരാ, പ്യാര് ഹമാരാ, ആസാദി ആസാദി ആസാദി. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം, ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം. മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം, പെരുമയേറും പൈതൃകത്തിൽ നാടിതല്ലോ ഭാരതം. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം, ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം. മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം, പെരുമയേറും പൈതൃകത്തിൽ നാടിതല്ലോ ഭാരതം. യേ ദേശ് ഹമാരാ ജാൻ സെ പ്യാരാ, പ്യാര് ഹമാരാ, ആസാദി ആസാദി ആസാദി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഇതളുകൾ തീരാൻ പോവാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കടങ്കഥ എന്തായിരുന്നു? വെള്ളവും വേണ്ട വറ്റും വേണ്ട വായു മാത്രം മതി എനിക്ക്. ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയോ? ബലൂൺ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ഇന്നത്തോടെ തീരണില്ല കേട്ടോ. ഇവരുടെ പരിപാടികളുടെ 2ാം ഭാഗം അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7:35 ഇതളുകളിൽ കേൾക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ആരെങ്കിലും കേൾക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതളുകളുടെ പുനഃപ്രക്ഷേപണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതളുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഷാൻ ചേച്ചിനെ എഴുതി അറിയിക്കണം കേട്ടോ. എഴുതി അറിയിക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വേഗം ഒരു പേനയും പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതിക്കോ. ദ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ, ആകാശവാണി ദേവികുളം 685613. ഒന്നോട് പറയണോ? ദ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ, ആകാശവാണി ദേവികുളം 685613. ഇനിയിപ്പോൾ കത്തുകളൊന്നും അയക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ. അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഒക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആകാശവാണി ദേവികുളം സ്പൈസ് FM-ന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്തോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് ഷാൻ ചേച്ചി പോവാണ്. വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച വരാം. ടാറ്റാ.